जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। लेखनीश्वर आज वर्षा आसर को आपण समस्त को हृदय हृदय स्वागत जनाऊँ। प्रति वर्ष परी ए वर्ष आम लेखनीश्वर श्रावण मसरे धारा श्रावण आम समस्ते भिजिबा कवितार वर्षारे। ताले कवितार वर्षारे तो भिजिबा मु कहीं बेसी किछि कहबी मु बेसी किछि कहबी नाही। आम वर्तमान सीधा सड़क आज कार्यक्रम को संचालन दायित्व रे थिबा शिवचरण महापात्र युव पीढ़ीर जड़े धुरीण गाल्पिक कही पारंती, कवि कही पारंती, आउ भल गोटे आगधाड़ यूट्यूबर भी कह यूट्यूब रे हृदयर कथा बोली आपण माने जानी थिबे। आउ तांको परिचय मते मु किछि बेसी देबी नाही। तांको से कुहंती तांकर जीभ नाही बोली, किंतु जीभ न थाई करी से मध्य भल के बहुत किछि कहि पारंती, बहुत किछि लिखि पारंती। आसंतु ना से जीव नथिबा लोक शिवचरण महापात्र को आसर संचालन दायित्व मु वर्तमान देउछि। शिव आसर आगे ने। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। वर्षा स्नात ओदा ओदा अपराह्न कथा कविता गजल बिंदु बिंदु मुक्तार भिजिबार अजिबार स्वप्न नहीं आज आभासी आसर जोड़ी होता समस्त साहित्य प्राण को प्रणाम। सबुदिन वर्षा ठारू आज वर्षा टिके भिन्न हम। भिन्न ये जे ये साहित्यर वर्षा ए वर्षार देह भिजेरी सत किंतु आम मन हृदय आत्मा ओदा हम, ओदा सरसर हम। ए वर्षार मन नई धारे बन्या उपजी आ भांगीदेव आम हृदयर जेते धैर्य बंध बाड़। मन फेरवा चाहिए से अफेरा कादुओ पचपच रास्ता को भसई देवा आम स्मृतिर कागज डंगा आउ व्यंग व्यंगुलीर सुमधुर स्वर को शुणा से बातुल हम। से इच्छा कर बालुत पिलाटीए परी नाची नाची गाइबाकू आंठुए आंठुए पानी घरी घरी राणी, अथवा भासीजा मोर कागज डंगा भासीजा डरीजु नहीं दूर आकाश रे देखिबा। किंतु कहती समय बड़ निष्ठुर, ता चाबुक प्रहार रे चेतई दिए जे से दिन आउ नाही। बढ़ी पानी परी से समय अणलेउटा से बढ़ी जाइए खूब आगू। किंतु आमे आमे भी तो नछड़ बंधा ना, कारण आमे से कुनी हृदय नहीं जीउथुवा जड़े जड़े साहित्य प्रेमी साहित्य अनुरागी। आमे कौन से समय को एते सहजरे छाड़ीदेवा? केबे नुहे। जेपरी कहती शत सहस्र विनिद्र रजनी रे जे निहाती निरर्थक भाव खोजी चले जह्नर पांडुर हबार कारण से अनुभव ही कथा शिल्पी शब्द शिल्पी। आउ से अनुभव केबे गढ़ी पारे जह्न गगन तो आउ केबे पारेनी। सेइथिपाई तो गढ़ा अगढ़ार सबु प्रहेलिकार उत्तर देवाकू बाध्य से कलंकित जह्न आउ रातिर किटमिट अंधार भितरे अनुसंधिश को आमर एक कवि प्राण। तेबे आसंतु अधिक कथा कही समय को भाराक्रांत नकरी आगे जावा आमे से वर्षा भिजा कविता पर्व को। कविता हाँ कविता कविता केबे हसर हलदी पत्र रे बाढ़ी दिए भगत आउ केबे लोहर कमाण रे भांगी दिए धैर्यर विशाल दुर्ग। कविता केबे दुख जंत्रणा असहायता को टपिबार एक दुर्लभ निशा तो आउ केबे प्रेमिकार आखितल कथा परी टिके अबुझा टिके बुझा जीवार मीठा मीठा परिभाषा। हाँ से कविता चली आसुची के जानी केउ आईमा अमलरू केबे लोरी ही तो आउ केबे लोकगीत हो। किंतु कविता बंची ता निज बाटरे निज बागरे बेफिकर है। सेथिपाई तो कहा जाए कविता को तुम्हें कल्पना नंदिनी अलका नंदा, कविता को तुम्हें हृदयभेदी शब्द नुपुर छंदा, कविता को तुम्हें चिंता चेतनार ध्वनि ओंकार, कविता को तुम्हें लेखनी मुनर रणहुंकार। तेबे विलंब कहीं करवा आसंतु कविता पर्व रे आमे शुणा सेमिति किछि धुनीर शब्दशिल्पी मानकु। जदिओ यह ओपन माइक जो माने बे प्रथमे अछंती मु सेमानकर नाम जन जन करी डाकिबी। सेमाने तांको कविता सहित उपस्थित हेबे एवं लेखनीश्वर आजिर आभासी मंच रे तांकर कविता परिवेशन करिवे। सर्वप्रथम मु आजिर कवितार मंच को जहाँ को स्वागत करने को जाऊँगी से कहती
ଝୁରିବାର ସବୁ ମାର୍ଗ ପୋଛି ନେଲ ବୋଲି ତୁମକୁ ମୁଁ ଝୁରେ ଆଜି କବିତା ପଙ୍କ୍ତିରେ ମୋ ସପ୍ତର ମାୟାଜାଲରେ ନୀତି ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହରେ ତ ଆଉ କେବେ ବେଳ ବେଳରେ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଶ୍ରାବଣକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିବା ଝିଅ ଶୁଭସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ। ଶୁଭସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ନାହାନ୍ତି। ଅ, ହଁ ତେବେ ଏବେ ମଧୁମିତା ଦିଦିକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବା ହେବେ। ଦିଦି ପ୍ରଣାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମଧୁମିତା ଦିଦି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବର୍ଷାର ଆଜିର ଏ ଆସର। ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ବର୍ଷା ଆସର ପାଇଁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ଶିବ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ମୋର ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି, କବିତାରେ ଚମକ ତ ଅଛି, ତେବେ ସେଇ ଚମକ କାହାର, କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ସେଇଟା ଶ୍ରୋତାମାନେ କହିବେ। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ମୋ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଚମକ। ଖସି ଯାଉଥିଲା ତଳକୁ, ଆହୁରି ତଳକୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ସହ ମିଶି ଆହୁରି ଆହୁରି ଚମକି ଯାଉଥିଲା। ଭିଜି ଯାଉଥିବା ତନ, ଥରି ଯାଉଥିବା ଓଠ, ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର କେଶରାଜି ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ଅନୁପମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବନ୍ଦ ଆଖିପତା ଦେଇ ଗୋଲାପୀ ଚିବୁକ ଛୁଇଁ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଚମକି ଯାଉଥିଲା। ତା ଅବପାତ ଆଗରୁ ତାକୁ ଥରେ ଶୋଷି ନେବା ପରେ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେ ବାଦଲର ପ୍ରେମ ନଥିଲା, କି ଆକାଶର ହୃଦ ନିଃସୃତ ସନ୍ତକ ବି ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିକ୍ତ ମନର ହାହାକାର ଥିଲା, ଯାହା ନିଜ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ଶାଶ୍ୱତ ସମର୍ପଣ ଅନ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିଲା। ନିଜ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ଶାଶ୍ୱତ ସମର୍ପଣ ଅନ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତିମ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିଲା, ଯାହା ଖସି ଯାଉଥିଲା ତଳକୁ, ଆହୁରି ତଳକୁ, ଖସି ଯାଉଥିବା ନଜରର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଖସି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ନିଜ ସମାପ୍ତି ଦେଖି ଚମକି ଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଚମତ୍କାର କବିତାଟିଏ ଥିଲା ଦିଦି। ସତରେ କବି ସବୁ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରେ ତା କବିତାରେ। କେବେ ଜହ୍ନ ମନ ଗଗନକୁ ଗୋଳି ମାରିପାରେ ତ ଆଉ କେବେ ଏସବୁକୁ ଗୁଡ଼ି କରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ଯେପରି ଦିଦିଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଥିଲା ଅବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ଦିଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଯିଏ କହନ୍ତି, ଏଇ ଏବେ ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ କାହା ସ୍ନେହ ବଳା ସ୍ପର୍ଶଟିଏ ଉଭେଇ ଯାଉଛି, ଏଇ ଏବେ ମୋ ଆଖିରେ ଧୂସର ପୃଥିବୀଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଓ ଏଇ ଏବେ ମୋ ଦେହରେ ନୀରବତା ଲହଡ଼ିଟିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରିୟ କବି ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ। ଶିବ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଟିକେ ମତେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କ ପରେ ଟିକେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ପଳେଇବି। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କବିତାଟି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପ୍ରଣାମ। ଆସରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋ ଭଏସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ ରେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା। କବିତା ମେଘୁଆ ରାତି। ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇପାରେନି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ବି
ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁର ଅର୍ଥ କିଛି ଜରୁରୀ ଲାଗେନି। କଳା ବାଦଲ ଯେମିତି କାଳ ହେଇ ଛାଇଯାଏ, ମୁଁ ସେ ଅସହାୟତାରୁ ଏଯାଏଁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି। ଶ୍ରାବଣ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତୁ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? ଯାଉନୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ, ରାଧୁ ସାହୁର ଛାତ ଉପରକୁ, ବିରଞ୍ଚି ଚୌଧୁରୀର ବିରାଟ ବଙ୍ଗଳାକୁ। ଆମ ଘରକୁ ଜମା ଆସିବୁନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଛପର ହେଇନି। ଚାଳକଣାରୁ ପାଣି ପଡ଼ି ଘର ସାରା ଭେଦୁଛି। ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ହେଇ ମୋ ବୋଉ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି। ଓଦା କାଠ ଜଳୁନି କି ରୋଷେଇ ହେଉନି, ଆଉ ଖାଇବା ଯାହା ସେଥିରେ ପେଟ ପୁରୁନି। ତୋ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗାଁ ବାଟ ଖରାପ ହଉଛି। ଏଇଥର ଜିତିଲେ ରାସ୍ତା କରିବାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ସେ ଠକ ଦଳ ସବୁଥର ଭୋଟ ନଉଛି। ସ୍କୁଲ ଯିବାବେଳେ ରାଗ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜାମାରେ କାଦୁଅ ଲାଗେ। ସଫା କଲେ ସଅଳ ଶୁଖେନି, ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜାମା ବି ଥାଏନି। ସେ କାଳ ରାତିକୁ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଭୁଲିନି, ତା କରୁଣ ଛବି ମୋ ମନରୁ ଲିଭିନି। ଯୋଉଦିନ କାନ୍ଥ ପୋଡ଼ି ମୋ ବୁଢ଼ୀମାର କାଳ ହେଲା, ସେଦିନ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଯିଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟିଏ କରେଇଦବା ପାଇଁ ମୋ ବାପାକୁ 2 ମାସ ଡାକି ବିନା ମଜୁରିରେ ଖଟେଇଥିଲା। ତ ବିକଟ ରୂପ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଗରିବଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଥିବା ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଛାତି ଥରେନା ତୋ ଉଗ୍ର ରୂପରେ। ଅସହାୟଙ୍କ ଲୁହ ବଦଳରେ ହାତେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭସେଇ ନେଇପାରିନୁ ନଦୀ ସୁଅରେ। ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି କେହି ଜଣେ, ଯାହାକୁ ତୁ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ। ବରଂ ତୋତେ ଭେଟିବାକୁ, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରେ ଭିଜିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ବାହାରକୁ ଆସେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ତୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଓଦା ହେଇ ଖେଳନ୍ତି, ତୋ ପାଣିରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିନି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ଜୋତା, ଛତା ଆଉ ଛପର ନଥିବା ଚାଳକୁ, ପାଣିରେ କାମ କରି ଫେରିଥିବା ବାପାଙ୍କ କାଲୁଆ ଦେହକୁ, ଆମ ଭୋକିଲା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ବୋଉର କୋହକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମେଘୁଆ ରାତିରେ ଯେତେ ଭିଜିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଲୁହ ଆଉ ପାଣିର ଫରକକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କବିତାଟିଏ ଥିଲା। ସତରେ ଝଡ଼ ପରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଯାଏ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ଭିତର ବାହାର ପୃଥିବୀରେ। କେବେ କେବେ ଝଡ଼ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ ଆମ ମଧୁମୟ ସ୍ୱପ୍ନ, ତ ଆଉ କେବେ ସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ଛାରଖାର କରିଚାଲେ। ତଥାପି ମଣିଷ ଉଠେ ପଥ ତଳ ଦୁବଘାସ ପରି, ତା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼େ, ଝଡ଼ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସେ କହନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଟି ଆଙ୍କିଦିଏ ତ, ଆଉ କେବେ ପିଇଯାଏ ମୋର ଆଖିର ସବୁତକ ଲୁହ। ସାହିତ୍ୟ ଶୁଣିପାରେ କାହା ଭୋକିଲାପଣ ତ, ଆଉ କେବେ ଦେଖିପାରେ ହୃଦୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଶିଶୁ କବିତା। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କବିତାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତୀୟ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମେଘ ଫାଟିବା। ପିଲାମାନେ ଆସ ଜାଣିବା ମେରେ ମେଘ ଫାଟୁଛି କିପରି। ବରଷାର ଜଳ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନିଏ ଧରି। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଉଠେ। ସେପରି ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଲେ ବାମ୍ଫ ହୋଇ ପାଣି ଘଟେ। ନଦୀ ନାଳ ସିନ୍ଧୁ ସହ ଅଛି ଯେତେ ଜଳୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର। ସେଥି ଥିବା ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକର ପଡ଼ି ଗରମ ହୋଇ ଧୀର। ତପ୍ତ ହେଲେ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଧୂଆଁ ଆକାରରେ ଗଗନକୁ ଯାଇ ମେଘ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ବାଦଲ ଭିତରେ ଭରି ହୋଇଥାଏ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ କଣା। ପବନ ତାହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଆଇ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ କରି ବଣା। ପାହାଡ଼ ଚୂଳକୁ ଲାଗିଲେ ବାଦଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନପାରେ। ତଳୁ ଆସୁଥାଏ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା ମେଘ ଦେହେ ଭରି ହୁଏ। ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପବନ ଅଧିକ ଭରି ହେଲେ ହୁଏ ଯାହା। ମେଘରେ ପୂରଣ ହେଲେ ଜଳକଣା ରହିପାରେ ନାହିଁ ତାହା।
ପର୍ବତ ଶିଖରେ ପଡ଼ି ଜଳ ସବୁ ଧୋଇ ନିଏ ତାର ମାଟି, କାଦୁଅ ପଥର ଘର ଗଛପତ୍ର ବୋହିଯାଏ ଗିରି କାଟି। ପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ ବା ସହର କାଦୁଅରେ ହୁଏ ପୋତି, ଧନ ଜୀବନ ଜନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆକାଶରେ ମେଘ ଫାଟି। ପର୍ବତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବାଦଲ ଫାଟିଯିବା ଦେଖୁ ଆମେ, ଏହାର କାରଣ ଆମେ ହିଁ ହୋଇଛୁ ଗଛ କାଟି ଧରାଧାମେ। ଗଛ କାଟିବାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁରେ ବଢ଼ୁଛି ବେଶୀ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଧରଣୀ ଜଳକୁ ଅଧିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରୁଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଅ ଅଧିକ ଗଛ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଗଛ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଲେ ଧରା ହେବ ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଧରା ହେବ ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଥିଲା ମ୍ୟାମ୍। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲେ ସତରେ ଆମ ଜୀବନ କେତେ ବେରଙ୍ଗ ନିରସ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥିବା ପରି ଲାଗନ୍ତା। ଏ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସାହିତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏଇ ଶିଶୁ କବିତାଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମକୁ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଯଦିଓ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆ, 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 ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅରୁଣ ସାର୍। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଅରୁଣ ସାର୍। जय श्री जगन्नाथ। समस्त शुभ अपराह्न। कोठी वर्षा कोठी मेघ ये एक परिस्थिति समस्त मेघुआ मेघुआ शुभेच्छा। खूब सुंदर कविता सब आ पूर्व पढ़ा शिशु कविता बहुत भल लगे। तथापि मु लिखिଥିବା मोर एक कविता शीर्षक हूँ वर्षा। साउटुची मुझे स्मृति संजीवनी फेरी आस पासे थरे, मनर कोहकु केमिति बुझिब आखि थलु लुह झरे। हजि जाए देवे मेघर ठिकना खोजे मु अबा लोभरे, तमना नहीं कांदे कई कई भिजी वर्षार धारे। आकाशरु आसे वर्षार महक हृदय छुए से बास्ना, आकाशरु आसे वर्षार महक हृदय छुए से बास्ना। सबु किछि अछि खाली तुमे नाह फिका लागे जन ज्योत्स्ना। संध्या मेघ साथे गाउछि मन तुम बिरहर व्यथा, कागज कलमे लेखि चालिछि मु असरंती सेही कथा। पवन सुअरे उड़ी जाए मन खोजिब तम ठिकना, पवन सुअरे उड़ी जाए मन खोजिब तम ठिकना। एकाकी जीवने कटि जाए दिन केते कष्ट ए जंत्रणा। वर्षा धार साथे मिसी जाए लुह बुझी पारंतिनी केही, वर्षा धार साथे मिसी जाए लुह बुझी पारंतिनी केही। नीरव राति रे तमे आउ मु आउ किछि लोड़ा नाही, आउ किछि लोड़ा नाही। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताटी थिले सर। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହେ ଯେ ବର୍ଷା କେବଳ ଏକ ମିଳନର ଋତୁ ନୁହେଁ, ତାର ଅନ୍ତରାଳେ ଘଟୁଥାଏ ବି ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କାହା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପ୍ରେୟସୀର ଋଣ ଝୁଣ ପାଉଁଜୁସିର ତ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବର୍ଷା ନିଷ୍ଠୁର ଚାବୁକ ପ୍ରହାର। କାହା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପ୍ରେମିକାର ମିଠା ମିଠା କଥା ତ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦାରୁଣ କଷଣ ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟଥା। ଠିକ୍ ଯେପରି ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ କବିତାଟି ଥିଲା ବର୍ଷା ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଛୁଇଁଲା ସାର୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାରେ ତ ଏମିତି ଭିଜିବା ହଜିବା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ କିଛି ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ କିମ୍ବା ଅନୁଭୂତି ଶୁଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କବିତା ବି ଥିବ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ କିଛି କହିବେ? ଅନମ୍यूट କରନ୍ତୁ ସାର୍।
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ରେଡ୍ କଲର ଆମର ବଟନ୍ ରହୁଛି କଲ୍ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିବାର, ସେ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେ ମାଇକ୍ ରେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଶିବ, କିଛି ବୋଧେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସାରଙ୍କର? ହ୍ୟାଲୋ, ଆସିଲେ ଆସିଲେ ହଁ ସାର୍ ସାର୍, ଆସିଲେ। ଆସିଲେ ସାର୍ ଭଏସ୍ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଆସିଲେ। ତ? ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ମୁଁ ମୋର କବିତା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବର୍ଷା ମଉଜ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଶୁଭୁଛି ସାର୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ଗୁଡୁ 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 ମେଘର ଡମ୍ବରୁରେ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନର ଧ୍ୱନି, ଛମ 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 ପାଉଜି ନାଦରେ ନଭେ ଆସେ ବର୍ଷା ରାଣୀ। ଚକମକ ବିଜୁଳି ଆଖି ଝଲସାଏ, ଚାରିଆଡେ ପାଣି ପାଣି। ଟୁପୁରୁ 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 ରିମଝିମ ରିମଝିମ ଦିନ ରାତି ବର୍ଷୁଥାଏ। ଓଦା ଓଦା ମନ ଝରକା ସେପଟେ ଛାତିଟିଏ କୁଜୁଥାଏ। ଭିଜି ଭିଜି ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବସାଇକି କାଗଜର ନାଟିଏ। ବେଙ୍ଗ ଗୀତ ଗାଏ କିକି ନାଚିଥାଏ। ଲମ୍ବନାଦ ଝିଙ୍କାରୀର ନଟ ଖଟ ମନ ଛଟପଟ ହୁଏ। ତୃଷ୍ଣା ବଢେ ଆକାଂକ୍ଷାର, ସାତ ସୁରେ ସାତ ରଙ୍ଗେ ଜୀବନ। ସାତ ସୁରେ ସାତ ରଙ୍ଗେ ଜୀବନ, ତୋଳଇ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର। କୋହଲା ପାଗରେ ବର୍ଷା ଛିଟା ଯେବେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲାଗିଯାଏ, ଶିହରଣ ଖେଳା ଇଣ ଦେହ ମନେ ଅଜଣା ଫୁଲ କଭରେ। ମନର ମୟୁରୀ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ପ୍ରଣୟ ମୁଖର ହୁଏ। ଟପ୍ 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 ବର୍ଷୁଥାଏ ବର୍ଷା, ଟକବକ ହୁଏ ପାଟି। ଗରମା ଗରମ ଭଜା ଛଣା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଏ ତାକେ କିଛି। ତୁମ ପ୍ରୀତି ଭରା ହାତ ରନ୍ଧା ଭୋଜ୍ୟ, ଚା ହେଉଥିବା କଫି। ଏଇଠି ମୋ କବିତା ଶେଷ ହେଲା। ଚଷମାଟି ନାହିଁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖି ପାରିଲିନି, ପଢି ପାରିଲିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଥିଲା ସାର୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଆମକୁ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ କବିତାଟି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମ ସହିତ ତାପସ ଭାଇନା ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଇନା ପ୍ରଣାମ। ତାପସ ରାଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? हाँ हरिओम जय श्री जगन्नाथ शुणी ଜୟ ଶ୍ରୀ पाରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇନା। ଆଜ୍ଞା हरिओम ଆଜ୍ଞା। हरिओम जय श्री ଆପଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ କାମଟିଏ ଦେବି अच्छा ଯେ ଏ, ବର୍ଷା ଆଉ କବିତା, ଅନେକ କହନ୍ତି ବର୍ଷା ମିଳନର ଋତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ବର୍ଷା ବିରହର ଋତୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଋତୁ। ତ କବିମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏଇ ବର୍ଷା ଆଉ କବିତା, ୟା ଉପରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ? ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରେମ ମିଳନର ଋତୁ, ନା ବିରହ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଋତୁ? ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବର୍ଷାର ନିଜର କିଛି ଆତ୍ମା ନଥାଏ। ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆମର ଭାବନା ଯାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ। ବର୍ଷା ମିଳନର ବି ଋତୁ, ବର୍ଷା ବିରହର ବି ଋତୁ। କିନ୍ତୁ ଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ମୋର କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଭାରି କଣ କହିଲେ ନିରହ ନିରସ ଆଉ ନିର୍ବାକ ପ୍ରେମିକ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରେମର ଭାଷା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମିଳନର ପ୍ରତୀକ। ମିଳନର ପ୍ରତୀକ ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଧରା ଆସେ, ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବେ ବିରହ ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବିରହକୁ, ସେ ଭାବଟାକୁ ଏଡେଇ ଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ସଜଳ। ଆଉ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ସେ ସଜଳତାର କାମ କରେ। ତେଣୁ ମୋର ଦ୍ୱିପଦ ଥିଲା କି ନୀଳାମ୍ବରେ ସାଜି କଳା ମେଘମାଳା, ନୀଳାମ୍ବରେ
ସାଜେ କଳା ମେଘମାଳା ସକାଳ ସଜଳ ମୃତ୍ତିକା ରଚେ ଆମୋଦର ବାଳା ରିମଝିମ୍ ସୁରେ ବାଜେ ମେଘର ମୃଦଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ଧରା ହରିତ ପସରାର ଅଙ୍ଗ କଦମ୍ବ କଳିକା ହସେ ଶ୍ରାବଣ ଧାରାରେ ସବୁଜିମା ଭରିଯାଏ ଗିରିକାନ୍ତ କାନ୍ତରରେ ନବଘନ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଧରିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳତେ ରଚେ ନୂତନ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲିଗଲି ବୋଧେ ହଁ ନବଘନ ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଧରିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳତେ ରଚେ ନୂତନ ଚରିତ୍ରୀ ତାଳଛନ୍ତେ ଝରିପଡ଼େ ବାରିଦର ବୁନ୍ଦା ସରସ ହୁଏ ଯେତେ ପତ୍ର ଫୁଲ କନ୍ଦା ମୟୂର ନାଚଇ ମେଘ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ଧରାତଳେ ରଚିଦିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ସମ୍ଭାର ତେଣୁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକର ମନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୟୂରର ମନ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରହର ଆଶା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଚାତକର ଆଶା କାହିଁକି ନୁହେଁ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ୱର ଭରିଦିଏ ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ବିରହ ଠୁ ଦୂରରେ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ହରିଓମ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଭାଇନା ଯେପରି ଏ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନେ ପଡେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ ଫୁଟାଇ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଖତକୁଢ଼ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ମୂଳେ ହାଡ଼ରେ ଥରାଇ ରସ ମାଟି ତଳେ ଚେରମୂଳ ଟାଣି ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ଥରାଇ ମୁମୂର୍ଷ ଆତ୍ମା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ସିଓ ମୂଳେ ମୂଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ଝରି ଅସରନ୍ତି ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ମରୁଭୂଇଁରେ ଆକାଶକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବାରି ଦେବା ପାଇଁ ମେଘମାଳା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇ କେବଳ ମିଳନର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନେବାର ଅଛି ମିଳନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ନେବାର ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଭାଇନା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ଭାଇନା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ଭାଇ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଚିନ୍ମୟୀ ନାୟକ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଉପରେ ଗଜଲଟି ତପ୍ତ ଏକ ଅପରାହ୍ନେ ମୁଁ ଯେବେ ଛାଇ ଟିକେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବି ତପ୍ତ ଏକ ଅପରାହ୍ନେ ମୁଁ ଯେବେ ଛାଇ ଟିକେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବି ମେଘ ହୋଇ ବର୍ଷିଯିବ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଭିଜି ଚାଲିଥିବି ମେଘ ହୋଇ ବର୍ଷିଯିବ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଭିଜି ଚାଲୁଥିବି ରାତିର ସ୍ୟାହିରେ ଲେଖି ତୁମେ ଯେବେ ଜହ୍ନ ହାତେ ପଠାଇବ ଚିଠି ରାତିର ସ୍ୟାହିରେ ଲେଖି ତୁମେ ଯେବେ ଜହ୍ନ ହାତେ ପଠାଇବ ଚିଠି ମୁଁ ଉତ୍ତରଟେ ହୋଇ ଜହ୍ନର ଛାଇରେ ତୁମ ଝର୍କାରେ ଝରି ହସୁଥିବି ସମୟର ଇନବକ୍ସରେ ଯେବେ ଅଭିମାନ ଜମା ହେଉଥିବ ସମୟର ଇନବକ୍ସରେ ଯେବେ ଅଭିମାନ ଜମା ହେଉଥିବ ମୁଁ ପ୍ରେମର ଇମୋଜି ସାଜି ତୁମ ପାଖେ ହାରି ଯାଉଥିବି ତୁମ ନିଦର ଅନ୍ଧାର ଗଳିରେ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ବାଟ ଗଲେ ଭୁଲି ତୁମ ନିଦର ଅନ୍ଧାର ଗଳିରେ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ବାଟ ଗଲେ ଭୁଲି ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଦୀପ ସାଜି ଉଡୁଥିବି ତୁମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମୋ ସ୍ମୃତି ଯେବେ ଗୀତ ହେଉଥିବ ତୁମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ମୋ ସ୍ମୃତି ଯେବେ ଗୀତ ହେଉଥିବ ସେ ଗୀତ ସବୁରେ ମୁଁ ବଂଶୀଟିଏ ହୋଇ ବାଜି ଚାଲିଥିବି ବର୍ଷା ଭିଜା ଝରକା କାଚରେ ତୁମେ ଯେବେ ମୋ ନାଁ ଲେଖୁଥିବ
ବର୍ଷା ଭିଜା ଝରକା କାଚରେ ତୁମେ ଯେବେ ମୋ ନାଁ ଲେଖୁଥିବ, ମୁଁ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳବିନ୍ଦୁ ସାଜି ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲାଖି ରହିଥିବି। ନିୟତି ପୃଷ୍ଠାରୁ ଯେବେ ଆମ ଗପ ଲିଭିବାକୁ ହେବ, ନିୟତି ପୃଷ୍ଠାରୁ ଯେବେ ଆମ ଗପ ଲିଭିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ସ୍ୟାହୀ ହୋଇ ତୁମ ନାଁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିଦେଉଥିବି। ଶେଷ ପଦ। ଜୀବନର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାଟି ଯେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟୁଥିବ, ଜୀବନର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାଟି ଯେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟୁଥିବ, ମୁଁ ତୁମ ନାମକୁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ କରି ଆଖି ବୁଜି ଲେଖିଦେଉଥିବି। ମୁଁ ତୁମ ନାମକୁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ କରି ଆଖି ବୁଜି ଲେଖିଦେଉଥିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବା ଚମତ୍କାର ଗଜଲଟି ଥିଲା ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଜଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅ, ଏବେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକିବି ସେ କହନ୍ତି କବିତା ମଲମ ଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ସମୟ କଟାଘାରେ ଚୂନ ହେଲେ କବିତା ହଳଦୀ ପତ୍ରର ଶୀତର ପ୍ରଲେପ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରିୟ କବି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଅମ୍ବୁଜାକ୍ଷୀ ବେହେରା ମ୍ୟାମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାଟି ଶୁଣେଇବେ। ଅମ୍ବୁଜାକ୍ଷୀ ବେହେରା ମ୍ୟାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ହେ ଶ୍ରାବଣ। ଆକାଶର ନୀଳ ବୁକୁରେ ବିଜୁଳିର ଚମକରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଘୋର ଗର୍ଜନରେ ଚିପି ଚିପି ବର୍ଷାର ତାଳେ ତାଳେ କଳା ମେଘ କହି ଦେଇ ଯାଏ ଆସିଲାଣି ଶ୍ରାବଣ। ସନ୍ତାପିତ ଧରଣୀ ହୃଦୟେ ଜାଗି ଉଠେ ପ୍ରୀତିର ଅଙ୍କୁର। ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳତା ମହକି ଯାଏ ମାଟି ବୁକୁ ନୂଆ ସୁଗନ୍ଧରେ। ସାରୁ ବୁଦା ମୂଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଙ୍ଗର ତୁହା ତୁହା ଡାକ। ଜଲପୂର୍ଣ୍ଣ ନଈନାଳ ତଡ଼ାଗ ପୋଖରୀ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରିଯାଏ ଚଷାପୁଅ ମନ। ଆଖିରେ ତା ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ବର୍ଷାର ରିମଝିମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଚାଷୀର ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଭାସେ ଗାଁ ଗହଳିର ବିଲ ଭୂଇଁରେ। ଧରଣୀ ରାଣୀ ହସି ଉଠେ ସବୁଜିମାରେ। ବନାନୀର ବନଭୂମିରେ ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ ସହ ଝରଣା ବି ନୃତ୍ୟ କରି ବହି ଚାଲେ ସାଗରାଭିମୁଖେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଧାରେ ଯୋଡ଼ିଦିଏ ସମ୍ପର୍କ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଅପରାହ୍ନର ଶାନ୍ତ ବେଳାରେ। ହେ ଶ୍ରାବଣ ତୁମେ ପ୍ରକୃତିର ଅମୃତମୟ ବରଦାନ। ତୁମ ପାଦର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଝରିଯାଏ ବରଷାର ଧାରା। ତୁମ ସୁରର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଚାଲିଯାଇ ଦୂରେ ବହୁ ଦୂରେ ସମସ୍ତ ଅବସାଦ କ୍ଳାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ହୃଦୟେ ଜାଗେ ନୂଆ ଶକ୍ତି। କଳା ମେଘର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଭିଜିଯାଏ ତନୁ ମନ। ହେ ଶ୍ରାବଣ ତୁମେ ଯେବେ ଆସ ଚାଲିଯାଇ ଅବସାଦ କ୍ଳାନ୍ତି, ଚାଲିଯାଇ ଅବସାଦ କ୍ଳାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମକୁ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତୃପ୍ତିଚାନ୍ଦ ମ୍ୟାମ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାମ ନମସ୍କାର। ତୃପ୍ତି ମ୍ୟାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ 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 ମ୍ୟାମ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ କବିତା ଶୁଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା କବିତା ଆଉ ବର୍ଷା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଲେଖନୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଖୁସି ହେବୁ। ତାପରେ ଆପଣ କବିତାଟି ଶୁଣେଇବେ। ଆଜ୍ଞା। ଅନୁଭୂତି ବର୍ଷାର ତ ବହୁତ କିଛି। ଛୁଆ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ଛାଟ ଧରି ଗୋଡାଏ, ଛାତ ଉପରୁ ସମସ୍ତେ ପଳଉ ଓଦା ହବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେ ବର୍ଷା ଆଜି ଆସିଛି। ତ ସେଇ ସ୍ମୃତି ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ, ଆଉ ବୋଉ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ, ସେ ସବୁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆଜିର କବିତା ଯୋଉଟା କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ମହେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି।
ସିଏ ଟିକେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଭଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। କବିତାର ନାଁ ବର୍ଷା। ରହିଯାରେ ବର୍ଷା ତୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟିଆ ବିରତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବି ମୁହିଁ କରିବାକୁ ଆବୃତ୍ତି। ଦିଦି ମୋର କହିଛନ୍ତି କରିବାକୁ କବିତା ପଠନ, ହେଲେ ବୁଝୁନାହୁଁ ବର୍ଷା ତୁ ବର୍ଷୁଛୁ ଘନ ଘନ। ଭିଜିଯାଏ ପୋଷାକ ମୋ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ପିଠିରେ ପିଠିଏ ବୋଝ ବୁଏ ମୁଁ ଖାତା ବହି। ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି ରହ ନେବି ମୁହିଁ ଧରି, ହେଲେ ବର୍ଷୁଛୁ ତୁ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା କରି। ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଛୁଟି ହୁଏ ରେନିଡେ ବୋଲି, ମା କହେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ନୁହେଁ ଯିବୁ ସ୍କୁଲ କାଲି। ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢି କରିବି ମୁଁ ବିଲାତି ଚାକିରି, ବହି ଆଣିବି ଡଲାର ସବୁ ପାପା ମମି ଖୁସି ହେବେ ଭାରି। ହେଲେ ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ରହିଯା ନେଇଯାରେ ବ୍ରେକ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ କବିତା ମୁଁ ପଢିବି ତୁ ଦେଖ। ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଏ ମୋର ଯିବି ମୁଁ ପଢି, କବିତା ମୋ ରହିଯିବ ନପାରିବି ପଢି। ଜେଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେବି ବୋଲି, ମା କହିଛନ୍ତି ମିଠା ଦେବୁ ତୁ ବବଲି। ହେଲେ ବର୍ଷା ତୁ ଛାଡୁନାହୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଯିବି, ଦିଦି କହନ୍ତି ଦେ ମତେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମୁଁ ଛାଡିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ଭଲ ମୁଁ ପଢିଲି, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ମତେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଣେଇଲେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଣାମ। ଏଇ କବିତାଟି ଲାଗୁନି ଯେ ହଁ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସହିତ ତା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ପିଲାବେଳ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଖୁବ ଆପଣାପଣ ଥିଲା ଏ କବିତାରେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ନିହାତି ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ତି ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବୁ ଏବଂ କିଛି କବିତା ଶୁଣିବୁ। ସୁପ୍ତି ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖନୀସ୍ୱର ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୁପ୍ତିମନି କଣ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବୋଧହୁଏ? କିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନା ଆସିଲେ ନାନୀ ଆସିଲେ। ରୁହ କଟି ଯାଉଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଣାମ ନାନୀ ଶିବ ପ୍ରଣାମ। ୱେଲକମ୍, ବହୁତ ହଁ ଦିନ ହଁ ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର। ଆରେ ନମସ୍କାର। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲି ପରା, ଏବେ ସାର୍ କହିଲେ ବର୍ଷା ଆଶାର ପ୍ରତୀକ, ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ଠିକ ଠିକ, ହଁ ବସ ଶିବ କୁହ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ଷା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦର କଥାରେ କବିତାରେ ଆମକୁ କିଛି ଭିଜାନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ସେ ତ ପିଲା ମୋ ବେଳକୁ ପାଇଁ, ନେଇଯାଇ ଆମକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ବର୍ଷା ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ରଖିଛି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମୃତି କହିବି କି, ମାନେ ସାଧବ ବାବୁ, ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସାଧବ ବାବୁ ପୋକର ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। କଣ କରୁ, ଖରାବେଳ ସାରା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପଟାଳି ଥିଲା, ସେ ପଟାଳିକୁ ଖୋଳି ଖୋଳା କରିକି ଆମେ ଭାବୁ ଏଠି ଘାସ ଲଗେଇଦବୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ସାଧବ ବୋହୂ ହବ। ତାପରେ ସେ ତ ଘାସ ଆପେ ଉଠିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ସାଧବ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ ର ମିଳୁଥିଲା ସିଗାରେଟ ର ଖୋଳ, ତାକୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥାଏ ସେ ସିଗାରେଟ ଖୋଳ, ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ତା ଉପର କଭର ଟା ଏମିତି ଟେକି ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ମାନେ ଘର ଭଳିଆ ଏମିତି ଥାଏ କଭର ଟା ତାର। ତ ସେଇଟା ଇଏ କରି ତା ଭିତରେ ରଖୁ। ବାକି ସେମାନେ ଥରେ ଏମିତି କଣା ବି କରିଥାଉ, ବଟ୍ ଥରେ ଏମିତି ହେଲା କି ସେ ଘର ସାରା ସାଧବ ବୋହୂ ପୋକ ସେ କଣା ବାଟେ ବାହାରିକିରି ବୁଲି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘରେ ଧୁମ ଗାଳି ଶୁଣିଲୁ, ମାଡ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ପୁଣି 10-15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଭୂତ ଚଢିଲା, ପୁଣି ଆମେ ଖୋଳିଲୁ। ଖୋଳିଲୁ ଗୋଟେ ବୋଉ କହିଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି ଖୋଳିକିରି କିଛି କରିଛି ନାଟ, ଦେଖିବୁ ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ତ ଆମେ ଦିନେ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଡରି ଡୁରା କରି ରହିଲି। ବୋଉ ଯେମିତି ଖରାବେଳେ ଶୋଇଲା, ବଢିଆ ବର୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖୋଳିବାକୁ। ମୋର 2ଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତାପରେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଆମେ ସେ ମାଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଡ ମୋଟା ପାଉଁଜି ପାଇଲୁ। ପରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବୋଉର ଗୋଟେ ହଳ ପାଉଁଜି, ବହୁତ ମୋଟା ପାଉଁଜି, ବାହାଘର ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଜେଜେମା ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା କି କେମିତି ଶାଶୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, ବାକି ଯେମିତି ସେଇଟା ବୋଉ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଛି, ବୋଉ ତ ମାନେ ଆଉ ଖୁସି ଆଉ କହିବାର ନଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି।
ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କବିତା। ବର୍ଷା 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 ଆସେ ଯେବେ, କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ନିଆରା, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆସେ। କୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖି ଆଷାଢ଼ର ଭିଜା ପଣତରେ, ଶ୍ରାବଣର ସବୁଜ ଫାଙ୍କରେ କଣ ଖାଲି ବର୍ଷା ଆସେ? ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ, ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ ନିଧାଘର ଶୋଷିଲା ରାତ୍ରିରେ ନୀରବତା ନିଶ୍ୱାସ ଗଣେ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସୀମା ଡେଇଁ ମୋ ମନ ଆକାଶେ ଅପେକ୍ଷାର ମେଘ ସାଜେ। ଯେବେ ଗଳି ମୁଣ୍ଡେ ଶୁଭିଯାଏ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ, ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହୃଦୟରେ ବିଜୁଳି ଚମକେ, ସେ ଆସିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ପବନ ଲହରେଇ ଆସେ। ଭିଜା ମାଟି ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋର ପ୍ରେମିକା ମନଟି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବସେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ। ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ିରେ ଖସି ଯାଇଥିବା ମୋ ଅସଜଡ଼ା ପଣତକୁ ତାଙ୍କ ଅଭୟ ସ୍ପର୍ଶ ସଜାଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ବୁନ୍ଦା ଝାଡ଼ି ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାରୁ ଆଷାଢ଼ ସଧିରେ ଆସେ। ପ୍ରେମର ଫସଲ ଖେଳେ ହୃଦୟର ବଗିଚାରେ, କଦମ୍ବର ବାସ ବାସେ। ବର୍ଷା ଆସେ, ହଁ ବର୍ଷା ଆସେ। ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ, ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ ମୋ ଘର୍ମାକ୍ତ କପାଳରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାକୁ ତାଙ୍କ ମମତାର ଛୁଆଁ ଲାଗେ। ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ ମୋ ଘର୍ମାକ୍ତ କପାଳରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାକୁ ତାଙ୍କ ମମତାର ଛୁଆଁ ଲାଗେ। ସୋହାଗର ସିନ୍ଦୁରୀ ପଣରେ ରୂପ ପାଏ ଶ୍ରାବଣର ଅନୁଡ଼ା ରୂପସୀ। ସିନ୍ଦୁରୀ ରଙ୍ଗିମା ନେଇ ସୀମନ୍ତରେ, ସିନ୍ଦୁରୀ ରଙ୍ଗିମା ନେଇ ସୀମନ୍ତରେ ଲାଜେଇ ସାଧବ ବୋହୂ ମୁଚୁ ମୁଚୁ ହସେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆସେ। ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ ଅଲଣା ତିଅଣ, ଧୂଆଁତିରିଆ ଡାଲି, ସାଦା ଭାତର ଅସ୍ୱାଦରେ ବି ତାଙ୍କ ତୃପ୍ତିର ସୁଆଦିଆ ହସ ଦିଶେ। ଅଜାଣତେ ମୋ ଆଖିର କଜଳ ଗାରେ କଳା ମେଘ ଭାସେ। ପ୍ରୀତିର ଅଗଣାରେ ମନର ମୟୂରୀ ନାଚେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟର ସାତରଙ୍ଗ ମାଖି ଅପାରଗ ଆକାଶେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆସେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆସେ। ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ରେ ଅଭିମାନୀ ମନକୁ ମୋ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମେଘର ମହ୍ଲାର ବାଜେ। ବର୍ଷା ଆସେ ଯେବେ ତାଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ରେ ଅଭିମାନୀ ମନକୁ ମୋ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମେଘର ମହ୍ଲାର ବାଜେ। ମନ ମୋର ବାଟ ବଣା ହୁଏ ଶ୍ରାବଣର ଅରଣ୍ୟରେ, ମୋ ଲାଗି ସବୁ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ସାଜେ। ସେ ଆସିଲେ ଅଭିମାନ ଅନୁରାଗ ଯେତେ, ନୟନର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଛୁଟେ। ହୃଦୟର ପବିତ୍ର ନାଁରେ ସେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରୀତିର ପାଲ। ହୃଦୟର ପବିତ୍ର ନାଁରେ ସେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରୀତିର ପାଲ। ଅପେକ୍ଷାର ଶୁଖିଲା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଅପେକ୍ଷାର ଶୁଖିଲା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଜୀବନର ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ଭରସାର କଢ଼ି ଫୁଟେ। ଜୀବନର ଶୁଖିଲା ଡାଳରେ ଭରସାର କଢ଼ି ଫୁଟେ। ଶ୍ରାବଣର ପୁରିଲା ଦେହରେ ପ୍ରଣୟର ସବୁଜିମା ହାସେ। ବର୍ଷା ଆସେ ଶ୍ରାବଣର ପୁରିଲା ଦେହରେ ସବୁଜିମା, ପ୍ରଣୟର ସବୁଜିମା ହସେ। ବର୍ଷା ଆସେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆସେ। ସେ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଆସେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଚମତ୍କାର ତ ଚମତ୍କାର 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 ଚମତ୍କାର। ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର। ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପଢୁଛନ୍ତି, କବିତା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।
ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ ହଜିଗଲି ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପଢୁଥିଲେ। କବିତାରେ ମୁଁ ମାନେ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ କବିତାଟି ବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଆମକୁ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଏବେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯିଏ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରୁ ବୋଧ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରା ମାଉସୀ ମତେ ବାଡେଇବେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କବିତାଟି ଏବଂ ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବୋଧେ ଶୁଣା ଯାଉଥିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଠୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବାଡିଆ ବାଡି କରେନି, ସେଭଳି ମାଉସୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକିରି ବସେ। ସକାଳ 5ଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋର ଅନୁଭୂତି, ବର୍ଷାର ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। କାରଣ ପୁରୀର ଝିଅ, ତାପରେ ବମ୍ବେରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ପିଚ୍ ପିଚ୍ ବର୍ଷା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେରିକାରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଅଲଗା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ସେଇଟା ବରଫ, ଟେମ୍ପରେଚର ବଦଳି ହେଲେ ବରଫ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ ଲକି ଯେ ମୋର 3 ପ୍ରକାର, ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର, ଆଉ ଆମର ବମ୍ବେର ମୌସୁମୀ, ଆଉ ଏଠିକାର ଯୋଉ ବର୍ଷା, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱଳ୍ପରେ କହିବି, ଗୋଟେ ବର୍ଷାର ଅନୁଭବ ମୋର ବହୁତ ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି କଲେଜ ଯାଉଥିଲି। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ କଲେଜରେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ, ବମ୍ବେରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବେଷ୍ଟ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକିରି, ମତେ 18 ବର୍ଷ, ନାଇଁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି କିନା କଲେଜକୁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଛତାଟା କେମିତି ସେଦିନ ନବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏକଦମ ଜୁଡସୁଡ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଛତା ଥିଲା, ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୋଧେ ହେବେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, আমার ଛାତି କେ ତଲେ আর କଣ ଆସିଯାଅ ବୋଲି। ମତେ ଖାଲି ଛାତି ଶୁଣାଗଲା, ଆଉ ଛତା, ସିଏ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଛତାକୁ ଛାତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଛତ୍ରୀ ୟା ଛାତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଯାଇଥିଲି ଓଡିଶାରୁ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ସେତକ ବି ମତେ ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାରି ଚିଡି ଗଲି, ମାନେ ଏପଟେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ଶାଢୀକୁ, ମୋର ସେ ନାଇଲନ ଶାଢୀ, ତାକୁ ଚୁପୁଡୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଛାତିର ପାଖେ ଆସୁନ ଆସୁନ ଆସେଜାନ। ମୁଁ ଏତେ ରାଗିଗଲି ଯେ ମନେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଥାପଡ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ମାରିକି ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଛାତିର ତଳକୁ ଆସିଯା ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଛି, କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ପଚାରି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲି, କଣ ସେ ଭାବିଥିବେ, ମତେ ଭାଷା ଆସୁନି ବୋଲି ସେ କଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏନିୱେ, ସେଇ ଭାଷା, ସେଇ କଥାଟା ମୋର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡେ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ଷା ବହୁତ ଅଲଗା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ବର୍ଷା ଦେଖୁଥିବ, ସେଇ ଏକା ସମୟରେ ଯାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସହରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇକି ଗାଡି ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ବରଫ ହଉଥିବ, ଆଉ କୋଉଠି ବର୍ଷା ନଥିବ। ସେମିତି ବର୍ଷା ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଆଡେ ଦେଖିବାର ମନେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମର। ଏନିୱେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କବିତାଟିଏ ପଢୁଛି। ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି, ବହୁତ ଛୋଟ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକର୍ମ ହଉଛି ଆ ବର୍ଷା। ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ଫେରି ସ୍ମୃତିର ସେ ସରୁ ଗଳି ମୋଡେ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଓ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲେ ଦୁଇ ଛାଇ ପରି। ଚାହୁଁଥିଲି ଛୁପିଥିବ ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତର ଉହାଡେ, ତୁମ ଦେହ ମୋ ମନ ବି ହୋଇଥିବେ ହାତ ଧରା ଧରି। ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ଫେରି ସ୍ମୃତିର ସେ ସରୁ ଗଳି ମୋଡେ, ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଓ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲେ ଦୁଇ ଛାଇ ପରି। ମୋ ଦେହର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଉତାରି ମୋ ମନରେ ରଖିଛି। ଅଧା କଥା ପୋତା ଥାଉ ସୁନସାନ ପାର୍କର ହତାରେ। ଆଉ ଥରକର ମିଠା ଚୁମ୍ବନରୁ ବାକି ଥାଉ କିଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବି ଲୁହ ଥିବ ଆଖିର ପତାରେ। ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବି ଲୁହ ଥିବ ଆଖିର ପତାରେ। ଲୁଣି ସେ ଲୁହର ବୁନ୍ଦେ ରଖିଛି ମୁଁ ଚିବୁ କରୁ ଚୁମି। ଲୁଣି ସେ ଲୁହରୁ ବୁନ୍ଦେ ଚାଖିଛି ମୁଁ ଚିବୁ କରୁ ଚୁମି।
মেঘ উঠাইছি দেখে ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଇ ଅତର୍କିତ ଅଦିନ ମୌସମୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ମୋର ଭରି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ମୋର ଭରି। ଛନ୍ଦ ପତନର ଶବ୍ଦ ଛାତ ସାରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଝରେ। ଛନ୍ଦ ପତନର ଶବ୍ଦ ଛାତ ସାରା ବର୍ଷା ଝରେ। ଡେରି ତ ହୋଇନି ଆସ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ି ଟିକେ ଧରେ। ଡେରି ତ ହୋଇନି ଆସ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ି ଟିକେ ଧରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ମୋର କବିତାଟି ଶେଷ ହେଲା। ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟି ଶୁଣେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବି, ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେବେ ଡାକ ଦେଇଛ ମୁଁ ଡେଇଁ ଯାଇଛି ରକ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ବନ୍ଧୁର ପର୍ବତ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କ୍ଷେତ, ଦୂର ଦିକ୍ପାଳୟ ସେଇଠି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। ମୁଁ ଭେଟୁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନଥିବା ଗାଁ, ସରମାର ଭଙ୍ଗା କଡ଼ିଆ ଓ ବରଗଛ ହଳରେ ଝୁଲୁଥିବା ଆପଣାର ପରିଚିତ କିଛି ନା। ଯେବେ ତୁମେ ଡାକ ଦେଇଛ ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇଛି ତୁମ ପଦଚିହ୍ନ ଗଣି ଗଣି, ପ୍ରିୟତମା ପରି ଅନୁରାଗ ବୁଣି। ସତରେ କବିତାର ସମ୍ମୋହନୀ ଡାକରେ କିଏ ଯେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଛି। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା ଭଉଣୀ, ଶୁଭସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ କବିତାଟି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ଶୁଭସ୍ମିତା ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରାବଣକୁ ଚିଠି। ଫୁଟା ଅରଖର ଆତ୍ମା ଛୁଇଁ ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳର ଶିଉଳିରେ ହଜିଯିବନି ଶ୍ରାବଣ। ଫୁଟା ଅରଖର ଆତ୍ମା ଛୁଇଁ ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳର ଶିଉଳିରେ ହଜିଯିବନି ଶ୍ରାବଣ। ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ବର୍ଷା ପାଣିର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ପାଣି ତଳେ ସଜ ସଜ ଦିଶୁଥାଏ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ରଙ୍ଗ। ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ବର୍ଷା ପାଣିର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ପାଣି ତଳେ ସଜ ସଜ ଦିଶୁଥାଏ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ରଙ୍ଗ। ଝରା ଅରଖର ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗର ଆକାଶ ଥୋଇ ଫେରିଯିବା ବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଖିବ ଥରେ। ଫେରିଯିବା ବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଖିବ ଥରେ, ସେତେବେଳେ 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 ବି ତମଠୁ ଝରା ଫୁଲର ଆତ୍ମା ଦାବି କରି ବସିବନି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଅଥଚ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଓଦା ମାଟି ଉପରେ ବିଛୁରି ହେଇ ପଡିଥିବ ସରୁ ନଥିବା ପ୍ରେମ। ଥରେ ହେଲେ ଖୋଜିବ, ଥରେ ହେଲେ ଖୋଜିବ ଓଦା ଓଦା ଆକାଶୀ ଓଢଣୀରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ଝରି ପଡୁଥିବା ବର୍ଷା ପାଣି ତଳେ ଧାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଇ କେମିତି ବହିଯାଏ ଆଖିମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦଲକାଏ ପବନ ହେଇ ଆଉଁସି ଦେବ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିପତା। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦଲକାଏ ପବନ ହେଇ ଆଉଁସି ଦେବ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିପତା। ଦେଉଳ ଭିତରର ମୁହଁ ପୂଜା ଦିଅଙ୍କଠୁ ମାଗିଯିବନି ଉତ୍ତର। ବୁଝିବ ଶ୍ରାବଣ, ବୁଝିବ ଶ୍ରାବଣ, ପାହାଡର ଆଖି ହଳକରୁ ନିଦ ଚୋରେଇ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ଶୋଇଥିବା କିଏ ଜଣେ କେବଳ ତମରି ସ୍ପର୍ଶରୁ ଖୋଜୁଛି କେଉଁ ମଧୁରତମ ରହସ୍ୟରୁ କାଣିଚାଏ ଭାଗ। ବୁଝିବ ଶ୍ରାବଣ, ପାହାଡର ଆଖି ହଳକରୁ ନିଦ ଚୋରେଇ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ଶୋଇଥିବା କିଏ ଜଣେ କେବଳ ତମରି ସ୍ପର୍ଶରୁ ଖୋଜୁଛି କେଉଁ ମଧୁରତମ ରହସ୍ୟରୁ କାଣିଚାଏ ଭାଗ। ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ରହୁ ଆକାଶ, ଶୋଇଥାଉ ପୃଥିବୀ, ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରଜାପତି, କଙ୍କି ଓ ଭଅଁର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେତେବେଳକୁ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ବି ଈଶ୍ୱର, ସେତେବେଳକୁ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ବି ଈଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିବ ଅଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶିବ, ହଁ ହଁ, ଶିବ
ଶିବ ବୋଧହୁଏ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଶିବଙ୍କର କିଛି ବୋଧହୁଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ଶିବ ଶୁଭୁଛି? ଶୁଭିଲା କହି- ଶୁଭିଲା ଦୁଃଖିତ ଟିକେ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ଟିକେ କଟିଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଶ୍ଵେତା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନାଇଁ ନାଇଁ ରହିବ ନାଇଁ, ମୋର। ଶ୍ଵେତା କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ଵେତା ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ। ଓହୋ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଜୟଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ, ଅନିତା ଭଉଣୀ। ଅନିତା ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖନୀସ୍ୱର ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କବିତାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ ଶୁଭୁଛି? ହଁ, ଶୁଭୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ। ସବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତା ଝଡ଼ ପରେ। ଝଡ଼ ପରେ ତୁମ ପଟ ପୃଥିବୀ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଝଡ଼ ପରେ ତୁମ ପଟ ପୃଥିବୀ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମୋ ପଟ ପୃଥିବୀ ତଥାପି ଶାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ଧକାର। ତମେ ବାଲକୁନିରେ ବସି ସେଲ୍ଫି ଛାଡ଼ିଲ, ଆଇ ଲଭ୍ ରେନ୍। ମୋ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଓଦା ସର୍ସର, ସାହା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜରି ପଲିଥିନ୍। ତମ ଚାରିପାଖ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତକୁ ଆହା ବୋଲି ନାମ ଦେଲ। ମୁଁ ଜଳକା ହେଇ ଦେଖୁଥାଏ ମୋ ମହଲଟିକୁ ଭୁଷୁଡୁଥିବାର। ତମେ ଚାହା ପକୁଡିର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇ ଲେଖିଲ ୱେଦର କଲିଂ। ତମେ ଚାହା ପକୁଡିର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇ ଲେଖିଲ ୱେଦର କଲିଂ। ଭାସି ଯାଉଥିବା ଆସନ୍ତା କାଲିର ପୁଞ୍ଜି ସବୁ ମୁଁ ପାଲଟୁଥିଲି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। କ୍ୱଚିତ୍ ଭୂମିରେ ପଡୁଥିବା ତୁମ ପଦଯୁଗଳର ଫଟୋ ଦେଇ ତୁମେ ଲେଖିଲ ମଲ୍ଟି ଫିଟ୍। ଏଣେ ଧସୁଥିଲା ମୋ ନଦଉ କାନ୍ଥ, ପାଦେ କାଦୁଅରେ ରହି ସଜାଡୁଥିଲି ମୋ ଛାତି ମାଟି। ସହାନୁଭୂତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ତମେ ଲେଖିଲ ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ସହାନୁଭୂତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ତମେ ଲେଖିଲ ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଏଣେ ମୋ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ସାଜି ଛିଙ୍କୁଥିଲେ, କାଶୁଥିଲେ। ତଥାପି ବହୁଥିଲେ ବାଉଁଶ ଆଉ ରୁଅ। ଶୁଣ ତୁମ ମୋ ପୃଥିବୀ ଖୁବ ଅଲଗା। ଠିକ ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ପରି, ଗାଁ ଆଉ ସହର ପରି, ଶୋକ ଆଉ ସୁଖ ପରି। ଏଥର ସେ ବରସିଲେ ତାକୁ କହିବ ବରସିବ ତୁମ ଭାଗରେ। ଏଥର ସେ ବରସିଲେ ତାକୁ କହିବ ବରସିବ ତୁମ ଭାଗରେ। କାହିଁକି ନା ଝଡ଼ ପରେ ତୁମ ପଟ ପୃଥିବୀ ସିନା ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ମୋ ପଟ ପୃଥିବୀ ତଥାପି ଶାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ଧକାର। ଶାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ଧକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ବିଳମ୍ବ ହଉ, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାର ବସ ରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଯାଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ବସ ରେ ବସିକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଛି। ମୁଁ ମାନେ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡି 4ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ସରି ଯାଇଥିବ। କିଛି ନୁହଁ, କୁହନ୍ତିନି ସବୁ ଖାଇବାର ଶେଷରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମର କ୍ଷୀରିଟି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଶେଷ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କବିତା ଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରୋଜାଲିନ ମ୍ୟାମ୍। ରୋଜାଲିନ ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କବିତାଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ।
ମୁଁ ତ କବିତା ପାଇଁ ଜମା ବି ପ୍ରିପେୟାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଣିବି, ଶୁଣୁଛି, ଶୁଣିକି ଖାଲି ବିଭୋର ହଉଛି ବର୍ଷାରେ। ଘର ଭିତରେ ବି ବର୍ଷା ପଡିଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି ମୋ ଉପରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କବିତା ତ ପଢିବିନି, ଅନ୍ୟମାନେ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେ ଅନୁଭୂତି ସେ ଅନୁଭୂତିର ଶବ୍ଦ ବର୍ଷାରେ ଆମକୁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଅନୁଭୂତି ହଉଛି କଣ, ଏଇ ଦ୍ଵିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥରେ ପଢିଲା ବେଳେ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ଖରା ହଉଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଖରାବେଳେ, ମାନେ ଖରାବେଳେ 3ଟା 4ଟା ଅପରାହ୍ନ ଟାଇମରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଏଇଟା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବୁ ସ୍କୁଲରୁ, ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲିକି ସବୁ ଆସିବୁ, ଖରା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ବିଲୁଆ ନନା ବାହା ହଉଛି। ସେଇଟା ବୋଲି ବୋଲିକି ବଡ ପାଟିରେ ବୋଲି ସବୁ ଆସିବୁ। ଏବେ ବି କହୁଛୁ, ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ସେ କେମିତି ଦିନ ସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ କେମିତି ଆସିବୁ, ଘରୁ କୁହାହେଇଥିବ ଛତା ନେଇକି ଯା, ଛତା ନେଇକି ଯାଇନଥିବୁ। ଛତା ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ସିଏ ମାନେ ପିଲାଳିଆମି ମନ ନା, ତେଣୁ ଛତା ନେଇକି ଯିବୁନି। ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ବଡ ବଡ ବଣୁଆ ସାରୁ ବୁଦା, ସେ ଯୋଉ ସାରୁ ପତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଲଟା କରି ପକେଇକି ସବୁ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଡେଲି ଘରେ ମାଡ ଖାଉଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡେଲି ହଉଥିବ। ତାପରେ କାହା ବାଡିରେ ହରଗୌରା ଫୁଟିଥିବ ବର୍ଷା ଦିନେ, ତାକୁ ଯାଇକି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣ, ତାକୁ ବାଟିକି ହାତରେ ଲଗା। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ସବୁ ଏଇ ନାଟ ହୁଏ। ଯେତେ ଯାହା ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ବି ଏମିତି ଓଦା ହଉଥିବ, ସେ ସାରୁ ପତ୍ରଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇକିରି, ଖରା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ବିଲୁଆ ନନା ବାହା ହଉଛି ବୋଲି ବୋଲି ଆସିବୁ। ସେଇଟା କଣ ଛତା ତଳେ ଆସିଲେ ମିଳିବ, ନା ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମିଳିବ? ହଉ, ଏମିତି ତ କେତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିଲି, ଏବେ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କବିତାଟେ ବୋଲିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି, ମତେ ଭାରି ମଜା ଆସୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବଢିଆ ବଢିଆ କବିତା ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ ମୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମତେ? ଶିବ ବୋଧେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ, କିଛି ହଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ହଁ, ଇସ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ସେଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହିଁ ରହୁଛି। ହୁଁ। ଆସିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା, ଆସିଲେ, ଜଏନ କଲେ। ହଁ, ବର୍ଷା ହଉଛି ତ, ତେଣୁ କଟି ଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ତ ଆମ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା ସାମଲ ମ୍ୟାମ୍। ତାଙ୍କର କବିତାଟିଏ ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଲେଖନୀଶ୍ୱର ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍। ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବର୍ଷିଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ବନାନୀର ବିମୁଗ୍ଧ ବାଗଦୂତଙ୍କୁ ହରପ୍ରିୟାର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ, ତୁ ଓ ବର୍ଷା। ବାହାରେ ଶବ୍ଦ ବୁନ୍ଦା, ମନ ଭିତରେ ତୁ। ବାହାରେ ଶବ୍ଦ ବୁନ୍ଦା, ମନ ଭିତରେ ତୁ। ତୁ ମେସେଜ କଲୁ ବାହାରେ ବର୍ଷା। ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି, ତୁ କୋଉଠି? ତୁ କହିଲୁ ନଈ ପଠାରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଲୋକେ ଗୋଲାପ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ଫସଲ ଦେବି। ଲୋକେ ଗୋଲାପ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ଫସଲ ଦେବି। ତୁ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ତୁ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ତୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଚୁପ ରହିଲୁ। ଉତ୍ତରରେ ତୁ କାନ୍ଦିଲୁ। ପୋତି ଦେଲୁ ଆଖି, ନଈଁ ଦେଲୁ ମଥା। ତୋ ଆଖିର ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ମୁଁ ପଢି ନେଲି ତୋ ମନର ପରିଭାଷା। ତୋ ଲୁହ ଟୋପା ସାଥିରେ ବର୍ଷା ଟୋପା। ତୋ ଲୁହ ଟୋପା ସାଥିରେ ବର୍ଷା ଟୋପାକୁ ମୁଁ ତୋଳି ଧରିଲି ମୋ ହାତ ପାପୁଲିରେ। ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ଠିକ୍ କରି ହସିଦେଲି। ତୋ ହାତରେ ଚା କପ୍, ମୋ ହାତରେ ଲଙ୍ଗଳ। ତୋ ହାତରେ ଚା କପ୍, ମୋ ହାତରେ ଲଙ୍ଗଳ। ବାହାରେ ବର୍ଷା, ଭିତରେ ଆମ ଛୋଟିଆ ସଂସାର। ଜାଣିଛୁ, ତୁ ପାଶେ ଥିଲେ ନା
ଖରା ବି ବର୍ଷାର ଫିଲ୍ ଦିଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ଘର ପରି ଲାଗେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ବର୍ଷାକୁ ଡାକିବା। ହେ ବର୍ଷା, ତୁମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏହିପରି ଆସୁଥାଅ। ମାଟି ମହ ମହ ବାସୁଥାଉ। ତମେ ରୁଷିଗଲେ ମାଟି ବି ବତୁରି ଯିବ। ତମେ ରୁଷିଗଲେ ମାଟି ବି ବତୁରିବନି, ଉଙ୍କିବନି ବୀଜ। ମୋ ଭାତ ଥାଳି ଖାଲି। ବିହନ ଶୁଖିଗଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଶୁଖିଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କର କିସ୍ତି, ରୋଗୀଣା ମାର ମେଡିସିନ, ସବୁ ଆଶା ଓ ଭରସା କେବଳ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଉପରେ। ସବୁ ଆଶା ଓ ଭରସା କେବଳ ତୁମର ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତପସ୍ୱିନୀ ଭଉଣୀ, ଶ୍ଵେତପଦ୍ମା ଭଉଣୀ, ଶିବ ଭାଇ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ। ସହସ୍ର ଦୁଃଖର ଚିତ୍କାରକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ହସର ବଂଶୀସ୍ୱନରେ ବଶ କରି ଆପଣ ଆମକୁ କବିତା କରି ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦିଦି। ଦିଦି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କବିତାଟି ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଏବେ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଣାମ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲି, ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ରେଡି ନାହିଁ, ମତେ ଡାକିବନି। ଛାଡିବେନି, ଛାଡିବେ ତ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବି କୁହ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କିଛି କବିତା ନାହିଁ ବାପା, ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ କହିଦେବି ଚଳିବ? ହବ? ଦୌଡ଼ିବ ଦୌଡ଼ିବ। ଦୌଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ନିହାତି। ହଉ। ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କାହାର ନେଟୱାର୍କ ଧରୁଥିଲା, କାହାର କଟି ଯାଉଥିଲା। ମତେ ଲାଗେ ବର୍ଷା ନା ସବୁ ଟିଭିର ଫୋନର ସବୁର ନେଟୱାର୍କ କାଟିଦିଏ, କାହିଁକି କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଯୋଡି ଦେବା ପାଇଁ। ଲାଗେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଋତୁ। କେଜାଣି କେମିତି ଜାଣିନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ଷା ଭାରି ପ୍ରିୟ। ବର୍ଷା ଆକାଶରେ ଘୋଟିକି ନା ମୋ ମନ ମୟୂର। ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ଗ୍ରିଲ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର କଲା ପରି, ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ତୁଳି ଧରିକି ଗୋଟିଏ 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 ବୁନ୍ଦା ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଝିଲମିଲ ଆମେ ଦିୱାଲି ଆସିଲେ ଲିଚୁ ଲଗାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲିଚୁ। ପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଢଳ ଢଳ ପାଣି। ଆଉ ସହରର ଯେହେତୁ ଜୀବନ, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଢଳ ଢଳ କେବଳ କବିତାରେ ପଢିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଲକୋନିରେ ଥିବାର ଗଛର ପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଢଳ ଢଳ ହେଇକି ପାଣି ରହେ। ଟିକି ଟିକି ଚଢେଇ ମାନେ ଏଇଠି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଦେଖୁଛି, ଭିଜି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଡେଣା, ଚିଡି ଚିଡି ହେଇକିରି ଝାଡି ପଡୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଏମିତି କି ଘାସ ଉପରେ ବର୍ଷା ଛାଡି ଛାଡି ଯାଇଥିବ, କି ଟିକେ ଝୁରଝୁର ବର୍ଷା ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ବିଛେଇ ହେଇ ପଡିଛି କାଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହୀରା ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ। ତା ଉପରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା, ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ମିଶାମିଶି ହେଇଗଲା, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଗାଉନୁ ଖରା ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ବିଲୁଆ ନନା ବହାଉଛି। ତ ଲାଗେ ଯେମିତି କି ସେଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସହସ୍ର ରେଣୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପାଣିରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମେଲେଇ ହେଇ ପଡେ। ପ୍ରକୃତିର କ୍ୟାନଭାସ ହଉଛି ବର୍ଷା। ଆମେ ତୁଳିଟେ ଧରିକି ବୁଡେଇକି ପାଣିରେ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବର୍ଷା ଋତୁ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସମୟ। ଖରା ନିଦାଘରେ ସବୁ ବୀଜ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଟିକି ଟିକି ଗଛ, ଚାରା, ମାଟି ତଳେ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି କି କେମିତି ଆକାଶ କୋଉଠି, ପୃଥିବୀ କୋଉଠି। ଈଶ୍ୱର କେଡେ କୃପାଳୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁଆଡେ ଝରେଇ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ତୋଳନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମତେ ଭାରି ଅଭିଭୂତ କରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ମୋର ପ୍ରିୟ ଋତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିଛ କହିଲେ, କହିଲେ କି କବିତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ୟାଠୁ ଭଲ କବିତା ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ? ମୁଁ ବି ଆପଣ ସେଇଆ ଶବ୍ଦ ଭାବୁଥିଲି, କହୁନଥିଲେ ତ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଶୁଣିକି କଥା କବିତା କହୁନଥିଲେ, ଶୁଣିବି। ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅନେକ କବିତା କବିତା ଭଲ ଗାଇ ଦଉଥିଲେ। ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଆମକୁ କହିଥିବାରୁ, ଶୁଣେଇଥିବାରୁ। ଏବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ
କବିତାଟିଏ କିମ୍ବା ଗୀତଟିଏ ତା ସହିତ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ପ୍ରେମୀ କବି କବୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଅନୁଭୂତି ତ ଅନେକ ଅଛି, ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାର କି ବର୍ଷାର ଅନୁଭୂତି ନଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ କଥା, ସେତେବେଳେ ୟୁପି ଅପର ପ୍ରାଇମାରୀ ମାଇନର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ, ମୁଁ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଘର ଦାରିଦ୍ରତା, ତେଣୁ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଲ ପଛପଟ, ବିଲ ଆରପଟେ ସ୍କୁଲ, ପାଖାପାଖି ଅଧ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ବିଲରେ ଧାନ ଚାଷ ହଉଥାଏ, ଆମେ ମିଳିମିଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ସମସ୍ତେ ଧାନ ବିହନ ମାରିବା। ତେଣୁ ମା କହିବା ଯେ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି, ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ସାର୍ ମତେ ଗାଳିବେ ମାରିବେ, ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ମା ପଛରେ ଗୋଡେଇଥିବେ ଯା ନା, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିବି। ତ ସେଇ ହିଡ଼ ବାଲି ମାଟି ପାଣି ସେମିତି ନେଇ ନୁଆଁକି ଯିବା। ମା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେ ଗୋଡେ କିଛି ବାଟ ହେଲା ପରେ ସେ ତ ହାଇଁ ପାଇ ଯିବେନି, ମୁଁ ସିଧା ଯିବି। ଆମର ଯୋଉ ପୋଖରୀଟି ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ ଝାମ୍ପି ପଡିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସିଧା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଚଢିକିରି ସିଧା ପାଣିରେ କି ଡୁବ ମାରି ପୁଣି ଆସିକିରି ଫଟାଫଟ ସବୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବହି ନେଇକିରି ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରାୟ ମାସରେ ମାନେ 15-20 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଆଟେଣ୍ଡରେ 15 ଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳୁନଥାଏ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଆଉ କାହାର ଅନୁଭୂତି ନଥିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ କବିତାଟିଏ ଏବେ ନିରସ କବିତା ଗୋଟେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତେଣୁ କବିତାଟିଏ ଇଏ ବର୍ଷି ଯାଉ ହେ ବର୍ଷା, କବିତା ଆସର। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷି ଯାଅ ହେ ବର୍ଷା। ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ସରଶଯ୍ୟାରେ, ମୁଁ ଆଖି ବୁଜି ସରଶଯ୍ୟାରେ, ନା ମୃତ୍ୟୁ ନା ଜୀବନକୁ କଳାଗ୍ରତ। କେତେ ରାତି ଛଟପଟ ଏ ବିବଶ ଦେହ, ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦଣାର ସ୍ୱର, ଛନକା ଛାତିରେ କଳା ବାଦଲର ଛାୟା, ଲହୁସିକ୍ତ ସରଶଯ୍ୟା ନିରପ ବିଳାପ। ହେ ବର୍ଷା, ହେ ବର୍ଷା ଝରି ପଡ଼ ଦିଗନ୍ତରୁ, ଝର ଝର ମତି କେତେ କାଳୁ ଜଳୁଛି ମୋ ଦେହ, ନୀରବ ରଣାଙ୍ଗନ ସିଝୁଛି ମୋ ଛାତି, ଭାବିଛି ଖେଳାଇବି ରକ୍ତ ଭିଜା ରଣାଙ୍ଗନେ କେରାଏ ଶ୍ୟାମଳ ଦୁବ। ସତେକି ମୁଁ ଦେଖିବି ଜଳେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନୟନେ, ଚପଳା ଚଞ୍ଚଳା ନବ ପ୍ରଭାତର ନୃତ୍ୟ। ସତେକି ମୁଁ ଦେଖିବି ଜଡ଼େ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନୟନେ, ଚପଳା ଚଞ୍ଚଳା ନବ ପ୍ରଭାତର ନୃତ୍ୟ। ଅନ୍ଧ ଆଖିରେ ସାଉଁଟି ନେବି ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରୁଣାର ବାରି। ଆଶାର ଡେଣାରେ କଅଁଳିବ ନବ ପଲ୍ଲବ ଓ ବଉଳ ସମ୍ଭାର, ଥର ଥର କମ୍ପନ ଅଠେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ସ୍ତବ। ଏକାନ୍ତରେ ଫୁଟିବ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସରିଷ ଫୁଲ ଜବା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା। ଉଡ଼ିଯିବେ ପକ୍ଷୀ ହଳ ଆଶାର କୁସୁମ ଫୁଟାଇ ଦିଗନ୍ତକୁ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଲୁପ୍ତ କରି ଅନ୍ଧକାର କାୟା। ପୁନଶ୍ଚ ରଣାଙ୍ଗନେ ବାଜି ଉଠିବ ମଧୁର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି, ତମେ ବର୍ଷି ପଡ଼, ତମେ ଝରି ପଡ଼ ହେ ବର୍ଷା, ତୁମେ ଝରି ପଡ଼ ଈର୍ଷାର କବଚ ଚିରି ଛାଡ଼ି ଅଭିମାନ, ପୁଣି ତୁମେ ଝରି ପଡ଼। କିଏ ଅଛ, କିଏ ଅଛ ଅଚିହ୍ନା ଆଗନ୍ତୁକ, ଠିକଣା ହଜା ପଳାତକ, କେତେ କାଳ ଜାଗ୍ରତ ମୋ ଆଖି, ଦେଇ ଯାଅ ପଲକ ତଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଚିର ହରସ ନିଦ୍ରା। ସବୁଜ ହେଉ ପୁଣି ଶୁଷ୍କ ଛାତି, ଖର୍ଗଚ୍ୟୁତ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନି ହାତ। ହେ ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରୁଣାର ବାରିରେ କର ଏବେ ବେଣୀ ବନ୍ଧନ। ହେ ମାନମୟୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣର ବଂଶୀ ଉଠିଲାଣି ବାଜି, ନାଚିଲାଣି କଦମ୍ବ ବନ। ପୁଲକିତ ଉଜାଣି ଯମୁନାର ନିର୍ମଳ ପାଣି, ଧୋଇଯିବ ସନ୍ତାପ ଗଜରି ଉଠିବ ଦୁବଦାରୁ ଲତା, ମହ ମହ ବାସିବ ଋତୁବତୀ ଧରା। ଏବେ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ବାସରେ, ଏବେ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ଅଜ୍ଞାତରେ ତପସ୍ୟାର ମଗ୍ନ, ଏ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନୟନେ ଜଳି ଉଠୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ଯାଉ ହାତ, ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ଯାଉ ହାତ, ଆଶାର କିରଣ ମେଲି ତୁମେ ବର୍ଷି ଯାଅ ବର୍ଷା। ଶେଷ ଥର ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ ବୁଝିଦେବି ଆଖି, ଧନ୍ୟ ମୋର ଧର୍ମ ସଞ୍ଚିତ ଧରା। ପୁନଃ ପୁନଃ ନେଉଥିବି ଜନ୍ମ, କୃତଜ୍ଞତାର ଭରି ଉଠିବ ଆଖି। ମୁଁ ଏବେ ହସି ହସି ଗାଇଯିବି ବିଦାୟ ସଙ୍ଗୀତ, ତୁମ ବର୍ଷା ଛିଟାରେ ପାଇବି ନିର୍ବାଣ, ଚିର ନିର୍ବାଣ, ଚିର ନିର୍ବାଣ। ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କବିତାଟି ଥିଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି। ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି
ବଳିଷ୍ଠ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିରସ କବିତା ଆଉ ନିରସ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନିରସ ଭିତରେ ହିଁ ରସଟିଏ ଭରି ରହିଥାଏ, ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହିଁ ଆଲୁଅଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସେ କଥା କବିଟିଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିରସ କହି ଆମକୁ ଫାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେପରି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଦି କହୁଥିଲେ କବିତା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କଥା ଭିତରେ କବିତା ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଆପଣ ନିରସ କବିତା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରସସିକ୍ତ କବିତାଟିଏ ଶୁଣେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହିତେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କିଛି ଶୁଣେଇବେ ଏବଂ କବିତାଟିଏ ଥିବ ଯଦି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ହିତେଶ୍ୱର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନି, ଯେହେତୁ ଅନୁଭୂତିର କଥା ପଡ଼ିଲା, ଅନୁଭୂତି ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଗମ କରିଦିଏ। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ବାପା ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରୁ, ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମେ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ସେ ସମୟରେ ମୋର ମନେ ପଡେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯେ ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ଖଟା କରିଦବା। ତ ସେଇ ଖେଚୁଡ଼ି ଖଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନ ଥିଲା, ଯେମିତି କେବଳ ଯେ ଖିଚୁଡ଼ି ପାଇଁ ଭାତ, ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି ହେଲେ ହବନି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦରକାର, ସେଥିରେ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଦରକାର। ତ ସେଇଭଳି ଋତୁଚକ୍ର ପରିକ୍ରମାରେ ସେଇ ଘିଅ ଓ ମସଲାର କାମ କରିଥାଏ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନା, ଆମର ଋତୁଚକ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଟିଣ ଘର ତଳେ ଡବ 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 ହେଇକି ପାଣି ପଡୁଥିବ, ଆଉ କିଏ ଭାତ ଡାଲି ଖିଚୁଡ଼ି କାଢିବାକୁ ଥାଳି ଆଣୁଥିବ, ମା ପରସି ଦଉଥିବେ। ତାଠୁ ଆଉ ଖୁସିର ସମୟ ବା ଆନନ୍ଦର ସମୟ କଣ ବା ହେଇପାରେ। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ସମୟ ଦିଏ, ଆମେ ଏକାଠି ପରିବାର ଏକାଠି ସମୟ କାଟିବାକୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଥିଲି, ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲି ଆଉ ତିଆରି କରିଥିଲି ଖେଚୁଡ଼ି ନିଜ ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ହଁ, ସେ ସମୟ ଏକ ଅଲଗା, ଯେ ରୋଷେଇ ଘର କେବଳ ଖେଚୁଡ଼ି କେବଳ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମହକେଇ ଦିଏନି, ସେ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ବାଟରେ ଥିବା ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଙ୍କୁ। ହଁ, ସେ ଦିନର ସ୍ୱାଦ ମନେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ବସି ଖାଇଥାଉ ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ମଣିଷ ବର୍ଷା ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଇ ମାଟିକୁ ଓଦା କରୁଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ମଣିଷ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରି ଖାଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ଭାଇ, ଯେ ବର୍ଷା ଟୋପା ଯେମିତି ମାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଓଦା କରୁଥାଏ, ମାଟିର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନାରେ ଆମକୁ ବିମୋହିତ କରୁଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଛାତି ତଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରେଇ ନେଉଥାଏ, ସେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରେଇ ନେଉଥାଏ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ଆପଣ। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦିଦି। ଦିଦିକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ଆଉ କପେ କଫିର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଶ୍ଵେତା ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଅନୁଭୂତି କହିବାର ଅଛି ନା କଣ କହିଲ? ନା ମୁଁ ନା ଆଉ ନା ନା, ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆମେ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ଷା ଆଉ କପେ କଫିର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ବର୍ଷା ଆଉ କପେ କଫିର ସମ୍ପର୍କ ତ ବହୁତ ହିଁ, କଣ କହିବି, ହଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବହୁତ କହିବି ଆଉ। ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷା ଆଉ ଏଇ କଫି ପାଇଁ ହିଁ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଇଆ କହିପାରେ। ଆଉ ବାକି ଏଇ ହେଲା
ମତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ମେଘ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମଣିଷଟିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଛି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନା ମେଘ ପସନ୍ଦ ନା ବର୍ଷା ପସନ୍ଦ। ଇଭେନ ମତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ। ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ହିଁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ରେନିକୋଟ ୟୁଜ କରେନି। ଘରେ ପଛେ ଗାଳି ଶୁଣିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜିକି ପୁରା ଫେରିଥିବି। ଆଉ ଏବେ ବି କେବେ କିଏ ଯଦି ମୌକା ମିଳେ ତ ମୁଁ ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଦେବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ରେନକୋଟ ୟୁଜ କରିବା ମତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କି ଛତାରେ ଧରିବା ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ ଏତିକି, ଆଉ କଣ ଆଉ ଅଧିକା ଅନୁଭୂତି। ବାକି କବିତା ମୁଁ କେବେ ବର୍ଷା ଉପରେ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି କେତେବେଳେ କେମିତି ଗପ ଫପ ଲେଖିଛି। ତ ବାକି ଆଜିର ଆସରରେ ସୁପ୍ତି ନାନୀ ପୁରା କଣ କହିବି, A1 ପୁରା ମାର୍କେଟ କିଣି ନେଲେ। ଆଜି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ କହିବା ଆଜିର କିଏ ପୁରା ଟପ ରେ ରହିଲେ ବୋଲି। ମତେ ତ ତାଙ୍କ କବିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆବୃତ୍ତି ପୁରା ମାନେ କୋଉ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଗଲା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତାପରେ ପରେ ମ୍ୟାନ ଭଲ ଅଫ ଦ ଲାଗିଥିଲା ସିରିଜ, ଆମର ଅରୁଣ ସାରଙ୍କର। ଅରୁଣ ସାରଙ୍କ ମ୍ୟାନ ଅଫ ସହିତ ଦ ଆଉ ସିରିଜ ନା କଣ? ଜଣେ, ହଁ ଆଁ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାନ ଅଫ କଣ ଦ କହିଲ ସିରିଜ ନା ଶିବ କଣ? ଭାଇ? ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ମ୍ୟାମ। ହଁ ସେଇଆ, ସିଏ ଗୋଟେ। ଆଉ ଚିନ୍ମୟଙ୍କର ଗଜଲ ବି ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଉ କୋଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କାହାର ବି ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି, ହଁ ମଧୁମିତା, ସେ ତାଙ୍କ ଭଏସ ର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଇକିନା କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପସ ଭାଇ ତ କହିଲେ ସିଏ କଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ନିରସ, କିନ୍ତୁ ତାପସ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେନି। ମତେ ଲାଗିଲା ତାପସ ଭାଇ ଅଧା କଥା ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, କହିନାହାନ୍ତି। ଭାଉଜଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖାହେଲେ ଆମେ ପଚାରିବୁ ତାପସ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଆସର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ହଁ ଆମ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ ବା ଆମ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ବର୍ଷା କବିତା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଆଜି। ସେଠାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ କି ସେଠି ଆଚ୍ଛା ମାଇକ୍ ଅନ୍ ଆଚ୍ଛା, କରିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ ରଶ୍ମିତା ତାହେଲେ ବେହେରା ଆଉ ଚିନୁ ମୋ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ କେଜାଣି ହଁ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିନୁ କି କିଏ ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ହଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଚିନୁ କି ଅଛନ୍ତି, ଆମ କିଏ ମୁଁ ସହିତ ରଶ୍ମିତା ଜାଣିପାରୁନି। ଅଛନ୍ତି। ଚିନୁ କି? ନା ନା ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଚିନୁର ବେହେରା, ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଏବେ ସିଫ୍ଟ କରିଛୁ ଏଇ ଗୁଲବର୍ଗା। ଆଜ୍ଞା 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 ମ୍ୟାମ୍, ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବୁ, ଏବଂ କବିତା ଟିଏ ଥିବ ଯଦି ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ଷା, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ନିଏ। ସେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ ମୋର ବି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ବୟସର ଛାପ, ମାନେ ଛୁଆ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଅଲଗା, ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉ ସେଇ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଷା ସହିତ ଅଲଗା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଉ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଛୋଟ ସମୟରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଗାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଥିଲା, ସେଟା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏଇ କାଦୁଆ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆମେ ତ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡାକ ପୁରା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋ ସାନ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ, ନାନୀ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲୁ। ପୁଣି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବନେଇକି ସେଥିରେ ଛାଡୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ମାନେ ମୋ ଘର ଯାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ସିଏ ଆଣିକି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖା ଦେଖେଇବୁ। ସେଗୁଡାକ ଏତେ ମନେ ପଡେ, ବହୁତ ମନେ ପଡେ। ପୁଣି ସାଧବ ବୋହୂ, ଯୋଉଟା ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି କହିଲେ, ସେଗୁଡାକ ବି ଆମେ ଇଏ କରିକି ରଖୁଥିଲୁ। ସେଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ପୁଣି ବର୍ଷା ପରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନେ ପଡେ। ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲା ପରେ ମେଘ ଯେମିତି କୁଢ କୁଢ ମେଘ, ମାନେ ସେ କଟନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଅନେଇକି ଦେଖିବାକୁ। ତାପରେ ଅନେକ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଛୋଟ କବିତାଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେ ଶ୍ରାବଣୀ, ତୁମ ଆଗମନେ ଅସରନ୍ତି ଆକାଶର ରଙ୍ଗୀନ ଦିଗନ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ରଞ୍ଜିତ କରି ନିଜକୁ। ଉଦୀୟମାନ ରବିଙ୍କର ରକ୍ତିମ ଆଭାରେ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆସର ବଣି ସଜେଇ ଦେଇ ତା ପ୍ରିୟସୀ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଅସରନ୍ତି ଆଶରେ। ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ରକ୍ତିମ ଅଧରରେ ଚିନାଏ ହସର ପାଖୁଡ଼ା ହେଲେଇ ସବୁଜ ପଣତ କାନିରେ ଆପଣେଇ ନିଏ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତର ଧରୋହରକୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯତ୍ନର ସହ ସାଇତି ରଖି ନବବଧୂଟିଏ ପରି। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଚମତ୍କାର। ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ କିଛି କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ ଏ କବିତା। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ମିଟିଂରେ ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣିଛି କି କଣ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ମିଠା କଣ୍ଠରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପସ ଭାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା କୁହନ୍ତୁ। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଯେ ପଢିବେ ପଢିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଳ୍ପରେ କଣ କହିଗଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି ପଢିବା କଥା ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇନା, କେହି ନୁହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶୁଣିବା, ସମୟ ତ ପାଖେ ଆସିଲାଣି। ନା ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବର୍ଷା ସିକ୍ତ କଣ୍ଠ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ କିଛି ଗାରି ଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଢିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କାଳେ ଆଜି ଶ୍ଵେତାଙ୍କୁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଟା ବି ସବୁବେଳେ ସେ ବଢିଆରେ ଖସି ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ବି ମତେ ସେମିତି ଇଏ କଲେନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ମତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା କଥା। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବର୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ। ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ସାଧବଙ୍କଠୁ ନେଇକି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଦୁଅରେ ବୁଲିବାଠୁ ନେଇକିରି ସ୍କୁଲ ପିଲାବେଳ, ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ କି ଆମେ କେବେ ବର୍ଷା ତରଫରୁ ଭାବିଛେ ବର୍ଷା ଆମକୁ କେମିତି ଦେଖେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହିନଥିଲି, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଏଇ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ନେଇକିରି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ଆମର ବାହୁଡା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲି, ବାହୁଡାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ରହିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉଥରେ ବିଜେ କଲ ଅନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଯେତେବେଳେ ଅଟକି ଗଲେ, ମା ସେତେବେଳକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜି ହେଲେ, ରସଗୋଲା ଟେକା ହେଲା, କବାଟ ଗୁମୁଟ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉଥରେ ବାହୁଡିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅରୁଣ ଚକଟା ଡେଇଁକିରି, ସେତେବେଳକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି ଲୁଣି ଲୁଣିର ଆଭା ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଟା ମୋ ଲୁହର ଲୁଣି ଥିଲା ନା ବର୍ଷାର ଲୁହର ଲୁଣି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ କାନ୍ଦିବାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ବୋଧେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଭୁଲିବିନି। ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କହିବାକୁ ଭିତରେ ଥିଲା, ବାହାର କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଦେଲି। ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ନମସ୍କାର ତାପସ। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ତାପସ। ହଁ ଶିବ କୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମନର କଥା ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ପ୍ରତି 2 ମାସରେ 3 ମାସରେ ଥରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଓପନ ମାଇକ୍ ହିଁ ଆୟୋଜନ କରେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର କଥା କହିବେ ବୋଲି। ଠିକ କଥା। ଯେମିତି ଶ୍ଵେତା କହିଲେ ନା, ସେ କଫି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଭିତରେ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଆଜି ଲୋପାକୁ ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନେଇକିରି ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାର ଚାତୁରୀରେ କିଛି ବି ମାନେ କମି ଆଣିବାକୁ ଦେଲେନି। ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଗୁଡାକ ଅଛି, ବର୍ଷା ତ ଗୋଟେ ବାହାନା, ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଗୁଡା ଅଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦବାର ଯୋଉ ମାନେ ଆଧାର ଥାଏ କବିତା, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉ। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଭାଇନା। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ମାନେ ଯାହାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ଥିଲା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଆମ ମଉଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଅନୁଭୂତି, ସେଇ କିଛିକୁ ବି ଆପଣ ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିରୁପମା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ
ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କବିତାଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ନିରୁପମା ମ୍ୟାମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିନି ଆଜି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ପଢିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆପଣ କହିଲେଣି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପୁରୁଣା ପଢି ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଏଇଟା ପୁରୁଣା କବିତା ପଢିଥିଲି ଆଗରୁ, ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ଓ କବିତା। ଗୋଟିଏ ସେ କଳା ମେଘ, ଆଦିମ ଇଚ୍ଛାଟେ ଭଳି ମେଘ ବନା ମୁଁ ଛଟପଟ ହୁଏ ବର୍ଷି ଯିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ। ନିଦାଘର ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାରରେ ଶୁଷ୍କ ମନ ଉପବନ, ଅସରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାଏ ଭାବନାରେ, ଆନମନା ହୁଏ ତୁମ ନଥିବା ବେଳାରେ। ତମେ ଆସ ବର୍ଷା ସାଥେ ପବନରେ ଭରି ଦେଇ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା, ମହକିତ ହୁଏ ମୋର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ରିମଝିମ ବର୍ଷା ଛୁଏଁ ଯେବେ ପୃଥିବୀ ଛାତିକୁ, ରିମଝିମ ବର୍ଷା ଛୁଏଁ ଯେବେ ପୃଥିବୀ ଛାତିକୁ, ଓଦା ହୁଏ ସବୁଜ ପଣତ, ଉନ୍ମାଦନାରେ ଉଛୁଳେ ଯମୁନା, କଦମ୍ବ ବାସ୍ନାରେ ମହକେ ଜଗତ, ଅଧୀର ପଣରେ ନାଚେ ମୟୂରୀ ଗାଇ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତିକା। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ରାଗ, କେତେ ରଙ୍ଗ, କେତେ ରୂପ ନେଇ ଆସେ ବର୍ଷା, କିଶୋରୀ ମନମଳି ଭାବନାକୁ ବୁହାଇ ଦେଇ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଭିଜୁଥାଏ ରୋମାଞ୍ଚରେ। ନିଶବ୍ଦରେ ଗଢି ହେଉଥାଏ କିଛି ସମ୍ଭାବନା, ନିଶବ୍ଦରେ ଗଢି ହେଉଥାଏ କିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଥିଲା। କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ ସବୁ ବନ୍ଧନ, ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ ବାସ୍ନା ଏବଂ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଲୁହରେ ବତୁରି ଯାଏ ମାଟି, ବତୁରି ଯାଏ କମ୍ପିତ ଅଧରର ଶୋଷ, ଫେରାର ହୋଇଯାଏ ମହୁକିତ ମଧୁମାସ, ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଛାତି ତଳେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ ହସର ସକାଳ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ସୁନେଲି କିରଣ। ଏ କବିତା ଠିକ୍ ସେପରି ଏକ ସମ୍ଭାବନା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମକୁ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଲେଖନୀ ସ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦିଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କିଛି ଖୋଲା କଥା କହିବେ ଏବଂ କବିତା ଥିବ ଯଦି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦି। ହୃଦୟର କଥା କଣ, ମାନେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକିରି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେବେ ଆସେ ମୋ ହାତରେ ଥାଏ ମଣ୍ଟେ କେଲସି। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି କଣ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବର୍ଷେ ସେତେବେଳେ ମୋ ନାକରୁ ବି ବର୍ଷେ, ମୋ ଆଖିରୁ ବି ବର୍ଷେ, ମୋ ମନରୁ ବି ବର୍ଷେ। ହଉ ସରି, ଗୋଟେ କବିତାଟେ ପଢି ଦଉଛି। ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କବିତା, କାରଣ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆଉ କବିତା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲେଖିନି। ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଲେଖାଥିବା କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୌସୁମୀ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କବରୀରେ ସଜେଇ, ସାଇତା ନୀରବତା ସବୁ ଚିବୁକରେ ହଜେଇ, ଅଭିସାରିକା ସାଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମକୁ। ଅଭିସାରିକା ସାଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମକୁ, ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି। ତୁମେ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣରେ, ତୁମେ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣରେ, ଶ୍ରାବଣୀ ମେଘ ହୋଇ ଭିଜଉଥିଲ ଦୂରତାଳ ବଣକୁ। ତୁମେ ଆସିଲ ଶ୍ରାବଣରେ, ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ହୋଇ ଭିଜଉଥିଲ ଦୂରତାଳ ବଣକୁ। ତୁମେ ବତୁରଉଥିଲ ଦରପୋଡ଼ା କିଛି ମନକୁ, ଅଳସୀ ନଈର ସେଜ ବି ଓଦା ସରସର ହୋଇ ଶିହିରି ଉଠୁଥିଲା। ଅଳସୀ ନଈର ସେଜ ବି ଓଦା ସରସର ହୋଇ ଶିହିରି ଉଠୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଈର୍ଷାପରା ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି, ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି। ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି। ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ ବୋଲି। ମୋ ନୀରବତାକୁ ତୁମ ଶ୍ରାବଣର ଅମ୍ବୁରେ ତିନ୍ତେଇ ମୋତେ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମେ କରି ଲୀନ କରିଦେବ ବୋଲି। ହଁ, ମୋର ଏ ଅପେକ୍ଷା। ମୋ ନୀରବତାକୁ ତୁମ ଶ୍ରାବଣର ଅମ୍ବୁରେ ତିନ୍ତେଇ ମୋତେ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମେ କରି ଲୀନ କରିଦେବ ବୋଲି। ହଁ, ମୋର ଏ ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି।
ହଁ ମୌସୁମୀ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୌସୁମୀକୁ ଡାକିବାର ଏ କବିତା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପଢି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ପଢିବେ। ଜୀବନ ଥିବା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଲୋକଙ୍କର କବିତା ବିନା କଣ ଆଜିର ଆସର କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ? ଏବେକା କବିତା ତ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ, ସେ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୁଣା କବିତାଟିଏ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲକଡାଉନ ସମୟର କବିତା। ତାକୁ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ବର୍ଷା ହେଲେ, ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ହେଲେ। ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିର୍ଧୁମ ଭିଜି ପାରେ ନା ତମାମ ବର୍ଷାରେ। ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିର୍ଧୁମ ଭିଜି ପାରେ ନା ତମାମ ବର୍ଷାରେ। ଜାଣେ ବର୍ଷା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୂଷଣ କଳା ଛାଇ ଏ ସାରା ଆକାଶ, ମେଘ ବାଦଲ ଭିତରେ ବାହାରେ। ଅବସାଦ ଜୀବନ, ଭୟଭୀତ ଆଖି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ହାତ ଅବା ବର୍ଷା ଛିଟା, ବୋଝ ବୁହା କ୍ଲେଶ ଉତାରି ପାରେ ନା ନହୁଲି ପ୍ରେମ ତା ମହୁଲି ଚୁମ୍ବନରେ। ହାଲକା ପବନରେ ଥରି ଉଠେ ଦେହ, ହାଲକା ପବନରେ ଥରି ଉଠେ ଦେହ, ମନେ ଜଳି ଉଠେ ନିଆଁ। କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼, କେଇ ଟୁପା ରକ୍ତ, କେଇ ଆଞ୍ଜୁଳା ମାଂସ, ବିନିଦ୍ର କିଛି ରାତି ଆହୁତି ସାଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ମେଧ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ। କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସମୟ, ଈଶ୍ୱର ଏବେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ। ଈଶ୍ୱର ଏବେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ। ପଚ ପଚ କାଦୁଅ ଛାତିରେ ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଛିଟିକା। ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପତ୍ର ସବୁ ନଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଖି ପତା ଛୁଇଁ। ଆଶ୍ୱାସନା ପଣତରେ ତିଆରି ହୁଏ ମାସ୍କ, ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସନ୍ଧି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୋହିପାରେ ନା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ଅନବରତ, ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟକ୍ତ। ହେ ବର୍ଷା, ହେ ବର୍ଷା, ଏ ଦୁଃସମୟେ ହୋଇପାର ତୁମେ ପରିପକ୍ୱ। ହେ ବର୍ଷା, ଏ ଦୁଃସମୟେ ହୋଇପାର ତୁମେ ପରିପକ୍ୱ। ଡେଣା ଝାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତ ପାଖୁଡ଼ା। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଜିବାର ନାହିଁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଜିବାର ନାହିଁ। ଜିଇବାକୁ ମତେ ଖାଲି ଜୀବନଟେ ଲୋଡ଼ା, ଜିଇବାକୁ ମତେ ଖାଲି ଜୀବନଟେ ଲୋଡ଼ା। ମୋ କବିତା ସରିଗଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ଶିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟର ପାଖାପାଖି, ଇଏ ଆଜିର ଆସରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଭାଇ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧହୁଏ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ଆପଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସଭାଶାନ୍ତ କରିବା। ସବୁଥରକ ପରି ଏଥରକ ବି କହିବି, ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଆପଣାର ପଣ ସକାଶେ ଆପଣମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଖନେଶ୍ୱରର ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଲେଖନେଶ୍ୱର ଦେଖୁ ଦେଖୁ 4-5 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଲେଖନେଶ୍ୱରର ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଣମଲ୍ଲୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତୃପ୍ତି ଚାନ୍ଦ ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚରେ ପଢିଲେ। ୟାଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଥାଇପାରେ କି? ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି ଓ କବିତାକୁ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆମକୁ ଭିଜେଇଲେ, ହଜେଇଲେ, ମଜେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ବର୍ଷାରେ।
ଶବ୍ଦର ମୌସୁମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖନୀଶ୍ୱର ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଏମିତି ଓପନ୍ ମାଇକ୍ ବା ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଇଏ କରେ, କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମେ ଭେଟ ହେବା ଆଗାମୀ ମାସ 2ୟ ରବିବାର, ପୁଣି କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କବିତା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ, ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଗପ ଓ କବିତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବ ତ ପରିବାରର, ତଥାପି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି, ତାହେଲେ ଶିବ ତମକୁ ଆକାଶେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଠାରୁ ପଠେଇଲି। ଫୋନ ପେ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ନେହର ଆଗରେ ସେଟା ସବୁ କମ୍। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାକ ସଡ ସଡ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଲୋପା ମଣ୍ଟେଗେଲସି ଖାଇଦବ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାପସ ଭାଇ। ସତରେ ଆଜି ଆମର ଆସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶେଷ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଦେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଲେଖନୀଶ୍ୱରର ଆଉ ଗୋଟେ ଆସର ଆଗାମୀ ମାସର 2ୟ ରବିବାର, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଲୋଚନା, କିଛି ନୂଆ କବିତା, ନୂଆ ଗପକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଆସର ଆମେ ଆସରରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। शुभेच्छा अभिनंदन समस्त को।